ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെയും BSFന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സേവനവാരത്തിന് പേരൂർക്കട മാനസിക ആരോഗ്യ ആശുപത്രിയിൽ തുടക്കമായി. ഈശ്വര ചിന്ത ഇതൊന്നേ മനുജനു ശാശ്വതമേ ഉലകിൽ. My colleagues, first of all, I welcome you all. I welcome Baby Joseph, DIG of BSF, for this function in this hospital. Shall make genuine efforts to add to its luster and glory and make it fly proudly aloft in the committee of nations. Jai Hind. Line members, my dear BSF Jawans, a warm good morning to all of you. At the outset, let me thank the officials, all the officials of BSF, particularly our DIG, Sri Baby Joseph sir and Sri Matthew Verghese sir, for sharing, for allowing us to share, for cleaning this hospital premises on the day of Gandhi Jayanti. Let me convey my thanks to the members of the Lions Club for facilitating the BSF to associate with this Savanavaram events. I also convey my sincere thanks to the hospital administrative authorities for concurring to make use of our services with the hospital premises. The officers of the Border Security Force were in front of us. All the lions, I can call the officer, rest of Mr. Radhakrishnan, who is the district secretary. All the lions who are wanting to roar in this campus were joining with us, and subordinate officers and the brave men, the Border Security Force. I am standing here to convey the felicitations on behalf of the BSF. A very noble day has been selected by us, that is the DIG has dealt in very detail the contribution of the father of the nation who was born. I remember, I am born in 1969, so I remember very easily 100 years before, 1869 he was born in a small humble place like Porbandar in Gujarat, and then what impact he created to the world and to the nation called this great Bharat, India. എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആശംസ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മി സല്യൂട്ട് BSF for coming over to mental health center to serve the people, to serve the organization. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുവാൻ അനുവാദം നൽകിയ ഏറ്റവും സ്നേഹബഹുമാനമുള്ള നമ്മുടെ സൂപ്രണ്ടൻറ്റ്, വളരെ സേവനതൽപരനായ, വളരെ ഡൈനാമിക്കായ, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തോളമായി ഈ ആശുപത്രി ഏറ്റവും പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ സാറിനെ ഞാൻ വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം അറിയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സാർ ഇതിന് പെർമിഷൻ തന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും മനോഹരമാക്കുവാനായി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഗാന്ധി ജയന്തി ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു. വേർ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ദർ ഇസ് എ ലയൺ, അതാണ് ലയൺസ് ക്ലബിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉടനീളം സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഈ വരുന്ന ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ലയൺസ് ക്ലബ്സ് ഇൻ്റർനാഷണലിലെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് സമൂഹത്തിന് വേണ്ട സേവനം നൽകുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള സേവനം നടത്തുകയാണ്. എല്ലാ ലയൺസിനെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. BSFൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസിനെയും മറ്റ് സ്റ്റാഫിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ശുചീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആശംസ നേരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Lions Club is an international organization. They have different clubs in various countries. Here in Trivandrum, they are very active.
They have approached us to associate in the cleaning mission, and that too in a very noble place like the Mental Health Center here in Trivandrum. And we have happily accepted that request, and we would be engaging our troops also in the cleaning mission. They are doing very wonderful job. In future also our cooperation will be extended to the Lions Club. മ്യൂസിയം കോമ്പൗണ്ടിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി GR അനിൽ ചടങ്ങുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്റർനാഷണൽ ലയൺസിലെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ മറ്റ് ക്ലബ്ബുകളിലും വിവിധ പരിപാടികളോടെ സേവനവാരം നടത്തി. തിരുമല ലയൺസ് ക്ലബ്ബും സുശീല നായർ ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്ന് കുണ്ടമൺ ഭാഗം പഴയ പാലവും പുതിയ പാലവും വൃത്തിയാക്കുകയും ലയൺസ് ഉദ്യാനം വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. 9 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തിരുമല ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലയൺസ് മുൻ ഗവർണർ ജോൺ കുറ്റര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ ആനന്ദ് കണ്ണശ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും പ്രസിഡന്റ് അനിൽകുമാർ, സെക്രട്ടറി വിജേഷ്, ട്രഷറർ പ്രവീൺ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഗിരീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. 25ഓളം ലയൺസ് മെമ്പർമാരാണ് ഈ സേവനവാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ലയൺസ് ക്ലബ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് 318യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ സമീപിക്കുകയും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഉളമ്പാറയിലുള്ള മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ 36 ഏക്കർ പരിസരമുണ്ട്. ഈ പരിസരത്ത് ഒരു 2 ഏക്കറോളം പരിസരം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ BSFൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലയൺസ് ക്ലബ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എല്ലാ വർഷവും ഈ നമ്മുടെ ഗാന്ധി ജയന്തി ഒക്ടോബർ 2-ാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന സേവനവാരം അത് തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ 8 വരെയുള്ള നമ്മുടെ വേൾഡ് എന്താ പറയുക സർവീസ് ഡേ വരെയുള്ള ആ ഒരു 7 ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ സർവീസ് വീക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും, അതായത് ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 2-ാം തീയതി, ഈ ഒക്ടോബർ 2-ാം തീയതി നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് പരമാവധി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഡയബറ്റീസ്. ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാറശാല മുതൽ ഹരിപ്പാട് വരെ വരുന്ന നമ്മുടെ റവന്യൂ ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ലയൺസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് 318A. ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് 318Aയിൽ 2-ാമത്തെ ദിവസം നാളെ എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളും, ഏകദേശം 140 ക്ലബ്ബുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് 318Aയിലുള്ളത്. ഈ എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളും അവരുടേതായ മേഖലകളിൽ ഒരു ഡയബറ്റിക് ക്യാമ്പ് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 3-ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വിഷൻ, ലയൺസ് ക്ലബ്സ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോജക്റ്റായ വിഷൻ, ആ വിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിഷൻ സ്ക്രീനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4-ാമത്തെ ദിവസം, അതായത് ഒക്ടോബർ 5-ാം തീയതി ക്യാൻസർ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അതായത് പീഡിയാട്രിക് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് ടോയ്സും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടായി, അതുപോലെ തന്നെ പഠനോപകരണങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ക്യാൻസർ ബാധിതരായ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉൾപ്പെടെ അവർ വീടുകളിൽ ചെന്ന് അവർ സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. ധനസഹായം ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് 4-ാമത്തെ ദിവസം, അതായത് ഒക്ടോബർ 5. ഒക്ടോബർ 6-ാം തീയതി അടുത്ത 5 ഡേ 5 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പുകളാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു 100 ബാഗ് ബ്ലഡ് എങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം റിലീവിംഗ് ഹങ്കർ എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ തെരുവോരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മുഴുവനും സൗജന്യ ഭക്ഷണ കിറ്റ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ അനാഥാലയങ്ങളും അതുപോലെ പാവപ്പെട്ട വയോജനങ്ങളും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അടുത്ത ഡേ 7 ഫൈനൽ ഡേ ആണ്. അന്ന് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന COVID-19 ആ മഹാമാരിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ BSFുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇവിടെ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി, അതായത് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പല കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്ലബ്സ് ഉണ്ട്. അംഗസംഖ്യ കൂടിയ ക്ലബ്ബുണ്ട്, കുറഞ്ഞ ക്ലബ്ബുണ്ട്, അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി ക്ലബ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും നല്ലൊരു ശതമാനം ക്ലബ്ബുകളും, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളും, ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലബ്ബിന് അംഗസംഖ്യ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ലസ്റ്റർ ആ 2-3 ക്ലബ്ബുകൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊരു സോൺ എന്ന് പറയും. ആ സോൺ
സോൺ ആ മേഖലയിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ചെയ്യുന്നത്.